현재 1위를 유지하고 있는 토트넘 선수들이 A매치 기간을 참아내기 어렵다며 아쉬움을 드러내고 있습니다. 특히 손흥민과 환상의 호흡을 보여주고 있는 메디슨의 불만이 매우 큰 것으로 알려졌는데요. 지난 11일 영국 매체 인디펜던트는 제임스 메디슨은 A매치 기간이 짜증난다고 말했다라는 제목의 기사에서 메디슨은 이번 주 잉글랜드 대표팀에서 인상적인 활약을 펼칠 계획이긴 하지만 토트넘이 현재 잉글랜드 프리미어리그 1위에 오르면서 A매치 휴식기가 짜증나게 느껴지는 걸 인정했다라고 보도했습니다. 그도 그럴 것이 토트넘은 이번 시즌 초반 분위기를 압도하며 리그에서 8경기 6승 2무로 무패 행진을 달리고 있는데요. 지난 시즌 리그 8위에 그쳤지만 이번 시즌에는 확연히 달라진 모습이죠. 프리미어리그에서 한 번도 패하지 않은 구단은 아스날과 토트넘뿐입니다. 특히 이번 여름에 이적한 메디슨은 이번 A매치 휴식기 동안 국대에서 뛰는 것보다 토트넘으로 빨리 돌아가 팀에 합류하고 싶다는 것이죠. 그는 최근 영국 BBC와의 인터뷰에서 토트넘은 현재 좋은 컨디션과 기세를 유지하고 있고 8경기 연속으로 패하지 않았다. 빨리 토트넘으로 돌아가서 지난 A매치 휴식기 이후 셰필드를 극적인 골로 눌렀듯이 이번에도 똑같이 할 수 있길 바란다고 말했습니다. 특히 영국 국가대표팀에 합류한 메디슨의 슈팅 연습 장면이 큰 화제가 되고 있는데요. 감각적인 메디슨의 슈팅을 본 동료 선수들은 손흥민에게 직접 배웠는지를 물으며 감탄을 쏟아냈다고 합니다. 실제로 토트넘에서 손흥민은 메디슨과 호흡을 맞추기 위해 많은 연습을 진행해왔고 특히 메디슨이 손흥민의 슈팅을 배우고 싶어 연습을 함께 하자고 요청한 일이 많았다고 하는데요. 메디슨은 토트넘에 합류하기 전부터 손흥민과 어떤 호흡을 보여줄지 기대되는 선수였습니다. 메디슨이 인터뷰마다 손흥민의 슈팅에 대해 늘 놀랍다고 이야기했기 때문인데요. 프리미어리그에서 오랜 기간 뛰던 손흥민과 메디슨은 경기 내외에서 여러 차례 마주칠 수밖에 없었습니다. 지난 시즌 레스터전에서 손흥민이 해트트릭을 터뜨리던 당시에도 메디슨은 경기장에서 이를 두 눈으로 지켜봤다고 하는데요. 이날 손흥민은 후반 27분 오른발 중거리 슈팅으로 포문을 열었고 후반 38분엔 멋진 왼발 가마차기 슈팅으로 멀티골을 달성했습니다. 2분 뒤엔 오프사이드 트랩을 깨트리고 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 해트트릭을 완성시켰죠. 이날 경기가 끝난 뒤 메디슨은 손흥민에게 달려갔고 기자들의 인터뷰가 다 끝나기를 기다린 뒤 팬의 입장에서 손흥민에게 질문을 했다고 하는데요. 당시 메디슨은 손이 오른발잡이면서 왼발로도 똑같이 골을 넣는 걸 봤다. 화면으로 볼 때도 놀라웠지만 실제로 보니 경이로운 기분까지 들어서 달려왔다. 오른발잡이가 어떻게 왼발로도 그렇게 골을 잘 넣는지 너무 궁금하다라며 질문 공세를 쏟아냈다고 하는데요. 메디슨의 말처럼 손흥민은 원래 오른발잡이이지만 끝없는 연습을 통해 왼발을 오른발처럼 능숙하게 사용하게 되었고 세계적인 공격수로 등극하는 원동력이 됐죠. 메디슨의 끝없는 질문에 손흥민은 난 그 위치에서 많은 연습을 하기에 양발로 슈팅하는 걸 좋아한다라며 기회가 오고 약간의 공간이 있다면 난 바로 득점할 자신이 있어라고 말했는데요. 근접할 수 없는 슈팅 실력도 놀라운데 피곤한 기색도 없이 특유의 미소로 자상하게 알려주는 손흥민과 대화를 한 순간 메디슨은 손흥민의 팬이 되고 말았죠. 메디슨은 어린 시절부터 맨유의 팬이었고 데이빗 베컴을 존경했다고 합니다. 베컴을 보며 프리킥 연습을 했고 맨유 입단이 꿈이 되었다고 하는데요. 그런데 손흥민의 양발 슈팅 능력을 직접 두 눈으로 지켜보고 그와 대화를 한 그날부터 메디슨의 우상은 베컴에서 손흥민으로 바뀌었다고 합니다. 이 대화를 볼 때 어쩌면 그의 토트넘 입단이 우연은 아닐지도 모르겠습니다. 최근 메디슨은 영국 방송과의 인터뷰에서도 토트넘과 손흥민에 대한 깊은 애정을 드러냈습니다. How much are you loving life at Spurs? Certainly from the outside, it looks like you're buzzing to be there. Yeah, no, we've had a really good start to be fair, and like I've said on numerous occasions now, when you go into a new club and you're a new signing, it can sometimes take a little bit of time to adapt and stuff, but it kind of hasn't really. I feel like I've been at Spurs for ages, which is a weird kind of feeling, but it just kind of fits, and the new manager's brilliant as well. So I'll have to own up and say I didn't actually think of that. Someone thought of that for me. It might have even been one of my mates actually. He said like he seen someone say it or something, and it was a good idea. But Sonny's a great lad, such a welcoming, feel-good person. Like you could just sit with Sonny for hours and chat. And I think now, especially he's been given the captaincy, Sonny's kind of took on this new leadership role, and I feel like he's really good at it. He leads by example, and when he talks, you know it's coming from a good place and he means it. Yeah, what a great guy, and hopefully the start of a good partnership that we have together on the pitch. everything's good really, and we've started the season well, and
we know it's a long old season. There's going to be bumps in the road, especially like this early into the new manager's project, which is what he's trying to build. But we've got off to a pretty good start, and just hoping that can continue. Yeah. What is it? Why do you think you've fitted in there so quickly? I don't know. Like the feel of the club. I think it just kind of suits me, you know. The fans have been brilliant with me, made me feel so welcome, made me feel $1 million, which is allowing me to go and perform on the pitch, you know. And that's all I want to do really. I just want to go out there and play well and perform and be the man who can take Spurs to the next level. And I think we've started really well. Like I said, the team's really buying into what the manager's trying to create, which is important to his messages, his philosophy, because like you forget that he's new in the door as well. So yeah, good stuff. 메디슨이나 토트넘 선수들뿐만 아니라 영국 현지 남녀노소 가릴 것 없이 손흥민을 영웅으로 꼽는 일들이 많아지고 있으며 현지 펍에는 태극기를 걸어두고 응원할 정도인데요. 토트넘 기념품 판매점에 비치된 태극문의 머그컵은 그야말로 불티나게 팔리고 있고 손흥민의 경기에서 태극기를 흔드는 현지 관중 역시 흔하게 만나볼 수 있는 풍경이 되었죠. 주한 영국 대사 사이먼 스미스는 손흥민을 보며 최고의 외교관이라 극찬하며 그 영향력이 6.25 한국전 참전국인 영국 참전용사들에게까지 영향을 끼치고 있다고 전했습니다. 손흥민의 활약을 보면 한국 젊은이들의 열정적인 모습을 느낄 수 있다는 이야기도 나오고 있는데요. 그리고 실제 최근 무수한 한국의 젊은 세대들이 세계를 종횡무진하며 한국의 위상을 올리고 있어 화제입니다. 바로 이 기사인데요. 최근 수십 개의 해외 언론을 통해 대대적으로 보도된 한 장의 사진이 한국인의 정체성을 여실히 보여준다는 극찬을 받았습니다. 이 사진은 보도 즉시 뜨거운 반응을 불러일으키며 대한민국의 이름을 전 세계에 떨치고 있는데요. 사진의 배경은 다름 아닌 우리나라 대한민국이었습니다. 사진의 주인공들은 바로 한국전 당시 가장 격렬한 전투로 꼽히는 호크고지 전투에서 극적인 승전을 거둔 영국 웰링턴 대대 장병들로 무려 4차례에 걸친 격전과 정전협정 바로 몇 시간 전까지 이어진 중요한 사건임에도 현재는 호크고지를 하는 이들조차 드문 실정입니다. 이를 지켜보던 한국인들이 호크고지 전투가 발발한 10월은 한국의 매우 기념비적인 달이라고 호소하며 더 많은 한국전 전투를 세계 전역에 알리겠다 공표하고 나선 것이었는데요. 이 소식을 접한 많은 사람들은 한국인들의 정체에 한 번 더 크게 놀랍니다. 이들은 올해 에티오피아 현지 참전용사 모두의 안질환 수술 전액을 지원하며 이미 외신에서 기적의 한국인으로 알려졌었는데요. 게다가 최근 이들이 16개 한국전 참전국 국가전원의 언론의 호소에는 또 다른 기사 역시 큰 이슈가 되기도 했습니다. 16개 참전국 참전용사라면 누구나 저희 의료 지원 프로젝트에 참여할 수 있습니다. 한국전 당시 경주 학도병들의 결의를 담은 서명 태극기 사진과 함께 전해진 파격적인 지원 소식에 많은 이들이 극찬을 퍼부었는데요. 한국인들은 은혜를 잊지 않는다. 우리나라에도 이런 기업이 있었으면 좋겠다. 이 거대한 행보로 세계의 주목을 받은 이들은 놀랍게도 국내 작은 욕실 화장품 브랜드였는데요. 이들은 당신들이 없었다면 지금의 대한민국도 존재하지 못했을 것이라 밝히며 이렇게 말합니다. 대한민국 국민의 한 사람으로서 감사드린다. 또한 이들은 참전용사들을 머릿속에 새기자며 펄럭이는 태극기가 박힌 볼캡을 내걸며 수익금의 일부를 참전용사분들을 위한 지원에 힘쓰고 있습니다. 그리고 오늘은 축구 컨텐츠를 좋아하실 분들에게 이 태극기 볼캡에 관련한 특별한 이벤트를 소개해드리려고 하는데요. 10월 말일까지 이 후원 태극기 볼캡을 구매한 분들 중 2분을 선정하여 손흥민 선수를 볼 수 있는 토트넘 직관 티켓을 증정한다고 합니다. 결과는 11월 13일에 발표되며 해당 이벤트는 고정 댓글에 남겨두도록 하겠습니다. 이외에도 후원과 함께 응원해주는 사람들에게 감사함을 표하고 싶다며 9,900원의 아이패드부터 백화점 상품권, 욕실용품 등의 엄청난 구성의 후원 랜덤박스를 출시하여 호평을 받고 있는데요. 또한 이 한국의 작은 회사는 모든 후원을 기업명이 아닌 한국인의 이름으로 모든 것을 진행하고 있습니다. 자신들의 수익금 일부로 후원을 진행하는 이들은 매일 공식 홈페이지에 수천 명의 한국인 이름이 실린 후원자 명단을 업데이트하고 있는 것인데요. 김혜관, 김현수, 오한을, 전은채, 최수영, 전정욱. 혼자서는 평범한 주부, 학생, 직장인일 뿐인 수천 개의 이름들이 모여 전 세계에 꿈같은 기적을 선물하고 있습니다. 지금도 이 명단은 참전용사를 돕고자 하는 영광스러운 이름으로 북적이고 있다고 합니다. 저 역시 마땅히 한국전을 기억해야 할 한국인의 한 사람으로서 구매를 통해 후원에 동참하게 되었으니 평소 참전용사님들께 감사를 표하고 소중한 역사를 간직하는 일에 관심을 가지고 계셨던 많은 분들의 참여 부탁드립니다. 많은 한국인 한 명 한 명이 월드스타처럼 한국의 위상을 높이는 외교관이 되는 그날을 기다리며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다.
여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.